бурак, меҳмон навоз, покиза, пироста ва роҳатбахш. ғизояш ҳам табиӣ, тавонбахш ва органик аст. омаданро ба ин макон ҳамеша тавсия медиҳам. дӯстони азиз, ман медонам ки аксари шумо тамошобинони ман дар Русия ҳастед. онҷо кору зиндагӣ мекунед ва ҳамеша ба оилаву хешону пайвандони худ маблағ мефиристед. ба ҳеҷ кас аллакай пӯшида нест ки даромади асосии оилаҳои тоҷик аз ҳисоби муҳоҷирони меҳнатӣ аст. ман танҳо метавонам бо маълумоти муфид ки ба шумо шояд ёрдам кунад каме кӯмаки худро расонам. корти дебитии муфиди Тинькофф Black барои шаҳрвандони хориҷӣ дастрас аст. агар шумо аз линки тавсифшуда кортро дархост намоед, шумо метавонед бо он ҳар моҳ то 50 000 рубл бе комиссия ба Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва дигар кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои муштаракулманофеъ интиқол диҳед. ба шумо лозим нест ки ба бонк равед. корт ба шумо дар сартосари Русия ройгон бурда расонида мешавад ва интиқолро дар худи барнома метавонед анҷом бидиҳед. бо истифода аз линки тавсифшуда кортро дархост намоед ва ҳама бартариҳои онро гирифта истифода баред. бартариҳои корт чунинанд: имконияти анҷом додани интиқоли фаврӣ бо 50 000 рубл дар як моҳ бе комиссия бо обунаи про. дар барнома шумо фавран мебинед ки чӣ қадар маблағ ба қабулкунанда бо пули миллӣ бе комиссияи пинҳонӣ ворид шудааст. қабулкунанда метавонад пулро фавран бе рафтан ба бонк истифода барад. имконияти дархосткунии кортҳои иловагӣ ба наздикони худ ва истифодаи суратҳисоб бо тамоми оиларо аз даст надиҳед. ҳисоби худро тавассути интиқол аз кортҳои дигар ё пули нақд ройгон пур намоед. шумо инчунин метавонед бо ин корт ҳатто маош гиред, пули нақдро бе комиссия гиред. то 500 000 рубл дар банкоматҳои Тинькофф ва то 100 000 рубл дар дигар банкоматҳо, агар шумо зиёда аз 3 000 рублро берун биёред. ба линки дар зери видео гузошта шуда барои корти дебитии Тинькофф Black дархост монед ва ҳамаи бартариҳои онро истифода баред. муваффақият таманно мекунам ба шумо. салом алейкум рафиқони ман. як сол пеш як мард ба ман занг зад ва гуфт ки писарам овозхон аст, чӣ мешавад ки як ҳамкориҳоро ҷур кунем. ман аз фарқи серкорӣ гуфтам ҳоло наметавонам. баъд ҳамин гуна шуд, натавонистам хулоса бо ин мард гуфтугӯ кунам. вале ин мард ба ман нагуфт ки писараш ки аст. агар ба ман мегуфт ки писараш ҳамин бачаҳои чатрулетка ҳастанд, ман мегуфтам вау, шумо дар куҷоед, ман худам меоям пеши шумо. вале нафаҳмидам ва воқеан ман ин замон ҳамин бачаҳоро муаррифӣ мекунам ки яке аз онҳо писари ҳамон мард аст. зокир ва аминҷон. рафтем. اگر فصل بهاران میرسیدم، سرودی ابر باران میشنیدم، و مثل خوشه های دانی گندم و پیش پایکت سر میکشیدم. باران اگر بیبارد، زمین اگر بیکارد، باران اگر بیبارد، زمین اگر بیکارد، پرنده ها بخوانند سرودی سبززارم. پرنده ها بخوانند سرودی سبززارم. آسمان آسمان ستاره ها 120 ما از می سفر کرده مادر بگیریست. ای مادری جان منای گیره تو چیست؟ بعد از سری من بچه دوست داری تو کی؟
اگر بیبارد زمین اگر بیکارد باران اگر بیبارد زمین اگر بیکارد پرنده ها بخوانند سرود سبززارم پرنده ها بخوانند سرود سبززارم. من درود همه بچه ها رو همه تماشابینانی رو که این لحظه ما رو میبینن بر شما میرسانم. امین جان و زوکیر سلامت باشین. سلامت باشین اکا جان. تشکر زیاد که ما را دعوت کردیم به برنامه. بسیار هم خرسند شدیم. خب صحبت که شروع میکنیم. یک سوال، شما هر دوتون کرته یک خیله پوشیدید امروز. چرا به من نگفتید که من هم از این کرته یک تا میگرفتم؟ نشید خیله. مصلحت کردید؟ لباسای شما یک خیله است داریم. پره روز چی رفته بودیم؟ یک مغازه در اومده بودیم. همونجا دیدیم که لباس همه ما پوشیدیم که خوب بود. بعد هم اینجا گفتیم بیا چه خیال از هر دومون یک خیله بگیریم. بله. چند سال است در یوتیوب شما پرتماشابین ترین بچه های هستید که نه فقط توجه تماشابین تاجیکستان رو جلب کرده اید بلکه مردم افغان و ایران مخصوصا مردم نجیب ایران شما رو دوست می‌دارند و گوش میکنند. من میبینم این موفقیت شما است. امین جان، پدری زوکیر به من زنگ زد، یعنی از این میتوان خلاصه کرد که پدری زوکیر در فکر رشد هنری زوکیر هست. خانواده شما چی؟ البته خانواده من هم در همین فکر هستن، در فکر به من پیشنهاد کردن به پیش اکای ارزو. من درستی گپ بسیار خطا نگفتم اکا جون، بسیار گفتم من شما رو بسیار گفتم جونی من بسیار گفتم. انا این روز شکر خدا که با شما هم صحبت شدم. یک دولت است برای من اکا جون. و ما در کنسرت نعیم جانی سیدعلی در پشت صحنه شناس شدیم. نعیم جانی سیدعلی ما رو شناس کرد در پشت صحنه، گفت که یک دو جوان‌های هستند شاگردانم که خیلی هنری والا دارند و من سپاس میگم به نعیم جان. این یک. دومش اگر شما آرزو کردید که با آرزو شناس شوید، پس من هم آرزو دارم که با شما همکاری کنم. این قدر صدای زیبا دارید شما بچه‌ها. از کجا سر زده این رابطه با مردم ایران در چترولتکا؟ همون وقتی که شروع نکردم چترولتکا، مقصد همون برنامه را تماشا میکردیم. مثلا که برادرمون حسن و فاروق تماشا میکردیم ویدیوشون، بعد از فتیدین تماشا میکردیم. مثلا فتیدین با مردم روس بسیارتر صحبت میکرد، یا که حسنوف با مردم ترک مثلا انگلیسی صحبت میکرد. خیلی بود. و ما گفتیم که بیا همین یگان دیگرگونی قطعی بدونیم. وقتی که مثلا همین چترولتکا ثبت کردیم یگان دیگرگونی شود. با ما گرفتیم ایرانیش کردیم. مردم فارس قطعی. اولین ترانه‌ای که با ایرانی ها سرودید چی بود؟ از والایار است، یک سراینده ایرانی است. وقتی که امیرا پخش کردیم هم در اینستاگرام هم در تیک توک، در تیک توک قریب 2 میلیون تماشابین گرفت و در اینستاگرام 1.5 میلیون رفت. هم خیر رفت. بعد از همین دیگه خوبتر شد، هم خیر رفتن گرفت. یک پرچه ترانه رو میتونی زمزمه کنی؟ از خواب برگشتم به تنهایی، گل میزنم از صبح زیبایی، چشمامو میبندم و میبینم دنیا را با چشمت تا میبینم. دنیای من با عشق درگیره، عشقی که تا نباشه میمیره، عشقی که تو دستت تا گل داده، عشقی که به دست من افتاده. تو مثل من رویاتو میبافی، با دست من موهاتو میبافی، خورشید و با چشمات روشن کن، یک بار ما قسمت من کن. من پشت این پنجره میشینم، بارون و تو چشمتو میبینم، عیبی نداره چشماتو واکن، عیبی نداره باز غمگینم، بازی نکن با قلب داغونم، من آخرین بازی رو میدونم. حیفه اگه از هم جدا بشیم، من خیلی وقت با تو هم خونم. عجوبی، براو.
امین جان زوکیر خیلی با مردم ایران هم صحبت میشه. بله بله بسیار از میان ایرانی ها رفیق دوست پیدا کردید؟ بله چند بسیار بله. مثلا همون بلاگرایی که ایرانی هستن همونا قطعی و یا خودشون چی رفتن ریاکشن میگن مثلا اما ویدیو ما را با مردم خودشون مثلا پیشنهاد کردن یعنی واکنش مردم نشون دادن. چگونه بها گرفت؟ خوب است و هر یک ویدیویی که ما پارتای ما در حال میگیرن واکنش نشون میدن. اما یک سوال خصوصی غیر از واکنش و غیر از دوستی و رفاقت باز اظهار محبت تو این چیزها هست؟ نه خیلی نیست. در حالی که با اونها برای چی اظهار محبت نکنی؟ نه مثلا از اون طرف اظهار محبت از اون طرف هست. بله. از اون طرف چی میگوین؟ چون که من میبینم شما بچه‌های زیبای تاجیک هستید دخترای ایرانی را در نظر داره و فکر میکنم که نه تنها دخترهای ایرانی، فکر میکنم زمره دختران مخلصان شما از میانشان شاید برخی دخترانی باشند که دل بدهند عاشق بشوند هستند. من بسیارتر با برادرم هستی اسکریپت کم اینوازم ریجک نواز قطعی همون کس بسیارتر چطوریت که ثبت میکنم بسیارتر دخترهای ایران در همون عاشق میشم. من بگم چی به من چیکار کردم من یگون بزیبم یا که بسیارتر همون در میگه این بسیار خوشگل است میگه بسیار قشنگ است به من معقول شد. من با تاجیکستان میام میره مقصد من رو نمیگیری میگه. عکس اون بچه خوشگل هست؟ من ببینم. از یک پدر و مادری؟ نه فقط از یک پدر و مادر نیست تمام. بسیار خوشگل بود است. علم‌آور نیست؟ علم‌آور است البته که با عاشق بشم با من. زوکیر جان چرا شما خاموشه در این موضوع نمیخواید حرف بزنید؟ حرف زده سکو ما همینجا خوشم قد شما. یعنی هست اظهار محبت میکنن دخترها؟ بله هست بسیار میکنن. بله با زوکیرم. شما چه جواب میدید؟ نه ما بیشتر کوشش میکنیم که دور شویم موضوع. مقصد ما در برنامه فقط چی میگن استعداد خودمون نشون دادن و تمام. مقصد ما اظهار محبت مثلا صحبت‌های بسیار صحبت‌های مثلا چی نمی‌کنیم. اصلا زوکیر عشق کی بیاد نمیپرسد که برنامه شما چگونه قاعده دارد چگونه قاعده ندارد. عشق کی آمد نمیپرسد که پسری کی هستی از کجایی و با کدام زبان حرف میزنی، چون که عشق با همه زبان‌ها حرف میزند. حتی اگر بگوییم که زبان ندارد با وجود آن که تمام زبان‌ها را میداند. ولی میخواستم بفهمم که شما هنوز مجردید؟ بله. تصمیم زن گرفتن رو هنوز نگرفته اید؟ نه ولی همینجا کانتر سراسیمه ایو خیلی. چرا همینجا؟ نه من سراسیمه نیستم. در اویله چند کسید؟ در اویله من 4 اپا دارم، یک فرزند خود یک بچه. یک پسر؟ بله یک پسر است. شما چی؟ من یک دختر دارم تمام 4 نفره، پدر مادر برادرم. پدر مادر شما چی کارند؟ من پدرم در شهر مسکو هستم، مادرم آموزگار است. آموزگار. از خانواده یگون کس با هنر رابطه دارد؟ غیر از شما؟ نه. از اولاد و اجداد؟ نه هیچ کس. هیچ کس نیست؟ هیچ کس نیست. چرا شما سراسیمه اید در مسئله زن گرفتن؟ نه من سراسیمه نیستم. زوکیر گفت که شما سراسیمه اید. برادرم از من 1 سال بزرگتر است. یا من هر روز میگم بیا مرد زن بگی زن بگی. زوکیر از شما 1 سال بزرگتر است. بله. شما چند ساله اید؟ من 20 ساله. 20 ساله زوکیر 21 سال. اما زوکیر کوچک میتابه؟ در چادرت کم او خیلی میگم اونا وقت صحبت میکنیم بابا میگم مثلا من 22 سالم است برادرم 20 سالشه میگه که نه میگه 24 سالش است میگه 18 سالته. من گفتم که خیلی است فیس بیبی فیس هستی میگه تو بابا هم خیلی میگم. چرا شما گفتید که امین جان در مسئله ازدواج سراسیمه است؟ همه بسیار میگه که مقصد میگم میگیری خودت یا نمیگی نگیری ما بگیریم خود. من گفتم شما بگیری اگر من با فیجای ماله. چرا تو زوکیر زن نگیرد شما زن نمیگیرید؟ نه اول دی بگیرد استاد توی رو بخوریم. اگر رود این در 30 سالگی زن میگیرد میست شما؟ خیلی در نصیب ماشم میگیریم همین سال نصیب میشه. دیدی همین سال میگه. حتما شما رو که با جان و دل دعوت بکنید. با جان و دل و هست ترانه‌ای که
به همان دوست دخترتان بخشیده باشید؟ یا اینکه یگان ترانه‌ای که دوست دخترتان پسندیده باشد، دوست داشته باشد؟ البته هست. کدام ترانه است که دوست دختر شما دوستش می‌دارد؟ زمزمه کنم. بله. توجه کنید، ترانه‌ای که دوست دختر امین جان دوست می‌دارد. من از ماه و ستاره با قلبی پاره پاره تو رو جویم که بینم دوباره. من از نم نمی باران گل یاسی خیابان تو رو جویم زی کوهش خورمان. من از ماه و ستاره با قلبی پاره پاره تو رو جویم که بینم دوباره. من از نم نمی باران گل یاسی خیابان تو رو جویم زی کوهش خورمان. همه رنگی بهاری دل گشته خماری پروای نداری لیلی لیلی. میدانی تو ما هم بی تو همه آهم لبخندی تو خواهم لیلی. این ترانه رو دوست دختر شما دوست می‌دارد؟ بله بسیار دوست. کی است؟ از کجا است؟ انا زاکیر شما ینگه رو دیدید؟ نه من دیدم. این بچه‌ای میرم هیچ کلام نمیدونه. فقط یک سوال بعد میگذاریم به دیگر موضوع. توی که بر همین گرمی را نصیب باشد جمع شد. یعنی همین تابستان. بله. تابستان سال 2023 توی خانه‌دار شوی امین جان رؤفزاد برپا میگردد. بعدا با شما را خبر خواهیم کرد. شما دوست دختر ندارید؟ چرا؟ نه مادام پیدا نشده ولی دختری که با تا بگیم مثلا یعنی چی بودن عشق رو هنوز نمیدونید؟ ممکن بله ندانم ولی من این حال بسیارتر برای این کسب و برای این صنعت مشغول کردم. عشق زیباست. بیاید درباره عشق صنعت حرف نمیزنیم، درباره عشق مرد و زن حرف میزنیم. عشق زیباست. البته عشق حقیقی باشد زیباست. عشق شما حقیقی است؟ بله. مطمئنید؟ مطمئن هستم. اگر در رفته در آینده یگان پرابلم نشود حاضرش در خوبه. اصلا پرابلم هم شود، این پرابلم کاری دست آدمان است. عشق بیچاره پرابلم ندارد. این آدمانند که پرابلم‌های خود را در سر عشق بار میکنند. صد افسوس که شما هنوز عاشق نشدید. در این 20 سالگی در اوج شروع شباب این لحظه ها شما باید عشق و حال داشته باشید، کیف کنید. پس بیایید در این لحظه های خیلی زیبا، چون فصل بهار است، من خودم را تقریبا 18 یا 19 ساله حس میکنم همراه شما و بیایید این انرژی که من از موسیقی شما گرفتم دوام میدیم. این روند رو یک ترانه دیگر تقدیم میکنیم. یک ترانه شوخ میخونه کم تاخیر صندوق ده. گل دختر حصاری. گل دختر حصاری چشم خمارداری، گل دختر حصاری چشم خمارداری، رنگ کی عاشق شده می با زلفانی دوتاری، رنگ کی عاشق شده می با زلفانی دوتاری. گفتم روم سری با اما پری رست رو، گفتم روم سری با اما پری رست رو، میگن مهمانی رفته سه و درعی قرطا، میگن مهمانی رفته سه و درعی قرطا. گل دختری حصاری چشم خمارداری، گل دختری حصاری چشم خمارداری، رنگ کی عاشق شده می با زلفانی دوتاری، رنگ کی عاشق شده می با زلفانی دوتاری. عجب. بیاید 50 گرمی چای 50 گرم چای کبود. بله این چای است. اگر کسی بگوید که این یگان نوشاکی الکلی است، بهتان است، دروغ است. فقط چای می نوشیم.
اما یک سوال خیلی مهم، همین یوتیوب قبر من و قبر همه اشتراکچیان این برنامه رو نمیکند با این موسیقی هایی که ما خوندیم؟ یعنی حقوق تألیفی ویران نمیشود که روزی ما سیاه بشود؟ نه ما برای همین سرودها را انتخاب کرده که یگان پرابلم نشود. نمیشود؟ نه بسیار 100%. تلفن شما زنگ بزند؟ بله. کی؟ نمیدونم. چطور نمیدانید؟ ناشناس هست. بردارید ببینیم چی میگوید. کی است؟ بلندگویی کنید. و علیکم السلام. رحمت اکا جون. من شادی خطلانی مگر بشناسی؟ شادی خطلانی؟ بله. ممکن بینم بشناسم اکا جون. من همین سرنگ دنگره زنده باشه اکا جون. همین یک چی دا کشنه کرگی همین سلطه نوری دنگره دا. آها. خیوم. آها فهمیدم اکا جون. امرو اما گفتم گوزی 21 روزانه ساعت 10 سر می شود ما باید چینویه دا کشنه کردیم. تمام. ساعت 10 هم پید نزید ای کدوم آده بروی چیگه بچکواره زنگ بیزن بود. مالش خوب اکا جون رحمت. خب سلام. نوروزی دنغره. نوروزی دنغره. تبریک. سلام باشه. صحنه کلان در حضور تماشاگران کدام ترانه رو آنجا اجرا میکنید؟ من شادی رو میشناسم، رفت دیدید شادی رو، سلام ما رو به شادی رسانید. کدام ترانه رو اجرا میکنید آنجا؟ آهنگ یک سرودی دنغره کرده بودیم اکا جون، پیشنهاد کردیم. یک برادرمون در خیلی دنغره است، گفتم همین سرودی بهاری است، سرودی رقصی است، بعد مخصوصا برای دنغره است این آهنگ. پیشنهاد کردیم ما در همین نوروزی اگر اجازه بدم همین سرود رو انجام کنم. تیکه این ترانه رو میتونید بسرایید؟ بله. شمالکی دنغره مرا آواره کرده، گل دختری دنغره مرا بیخانه کرده. شمالکی دنغره مرا آواره کرده، گل دختری دنغره مرا بیخانه کرده. هی شمالکی دنغره مرا آواره کرده، گل دختری دنغره مرا بیخانه کرده. شمالکی دنغره مرا آواره کرده، گل دختری دنغره مرا بیخانه کرده. جانو فیدای نازاش، جانو فیدای چشماش، جانو فیدای نازاش، جانو فیدای چشماش مرا دیوانه کرده. گل دختری دنغره هوشای سر میبره، گل دختری دنغره. عجایب ترانه. شما یعنی در ژانرهای گوناگون ترانه میسرایید، هم خلقی هم استرادی؟ بله من یعنی چی میگن استیل میگن سبک. سبک خلقی است. سبک خلقی. دوست می‌داری سبک خلقی را؟ بله. سبک شما چی؟ استرادا بسیار. استرادا بسیار. و یک چیز، شما یگان مکتب هنری رو ختم کرده؟ من این حال در بخش چوری دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت جمهوری تاجیکستان با نام استاد میرزا ترسونزاده تحصیل میکنم که جون امسال ختم کردم نصیب کردم. در کدام رشته‌اش؟ سرودخوان خلقی. آوازخوانی. بله. شما چی؟ نه من چی میگم خودآموز هستم. یگان مکتب موسیقی خواندگی نیستم. دانشگاه من دانشگاه ملی ختم کردم. سیاست شناسی. سیاست شناسی. سیاست رو میشناسی؟ سیاست شناس در ولی چی است؟ صنعتکار است با. خیلی با سیاست شناس بگیم همه طرفه باید باشد. سیاست شناس هم باید ژورنالیست باشد، هم سراینده، همه از همه جهت باید بتواند. خیلی دشوار است شناختن سیاست. بله. اصلا آخر نداره. اصلا دشوار است. گاه شناخته‌اش حتی نمیشود. وقتی که من صنف 11 را ختم کردم، بعد پدر مادرم چون که در همین کارخانه دولتی که کار میکردن. کدوم کارخانه دولتی؟ پدرم محاسب هستن، مادرم در چی است؟ وزارت کارهای داخلی. هر دوشون کارکن دولتی هستن. برای همین گفتن که تو هم باید همین دانشگاه بخونی. من گفتم کنسرواتوری، گفتن نه اول میره دانشگاه را میخونی، دیپلم میاری، بعد اگر که خودت خواهی بعد رو. در پیش شما انتخاب بگذارند سیاست شناسی یا هنر، کدومش رو انتخاب میکنید؟ نه من ممکن هنر را انتخاب کنم. برای که من همین دقیقاً بگویید. هنر احتمال نمیکنیم دقیقاً.
هنر. پس چیکار میکنید اون دیپلم سیاست شناسی رو شما؟ در زیر سرمانده خوب میروید؟ نه با یک مرد چیل هنر کم میگم خوب است بدی نداره. والدین شما گفتید که پدرتون در روسیه هستن. بله. چیکار میکنند اونجا پدر شما؟ مهاجر است. مهاجر است. با چی کار مشغول است؟ کاری ساختمان یا دیگر کار؟ تجارت چی؟ نه کار ساختمان است. کاری ساختمان؟ من 3 تا پا دارم، هر سهش اویلادور هستن، 1 تا خواهرچه دارم 7 ساله. یگانه پسری خانه. یعنی حالا احساس تنهایی میکشید شما؟ نه احساس تنهایی نمیکشم، اما باشد یک برادر در برات باشد بسیار خوب است. اما زاکیر محمدالله برای من برادر هستند. محمدالله این همون غیژک نواز بله. شما بودن. چرا او را با خود نآوردید امروز؟ او اما بیشتر چی میگن معرکه و تویودا بسیارتر اشتراک میکنه. مثلا قدیما کارت خالی باشه میام مثلا قدیما برنامه دا اشتراک میکنه که بسیارتر مثلا با استاد سنگلی قطیبه سنگلی میرزاєв بسیار هم چی میگن خوب مینوازد. وای دشوار است دلی مخلص رو به دست آوردن توسط چت رولتکا. خیلی دشوار است. ولی شما توانستید قند زنید. من میبینم دویم دختران ایران واو میگویند، قرصک میزنند برای شما، دستگیری میکنند شما رو و این یک دستاورد شما است. شما میدونید؟ بله بسیاری هاشون هم مثلا تاجیکستان میگن، تاجیکستان مثلا نمیدونن، میگن که تاجیکستان افغانستان است، پاکستان میگن یا پاکستان است، میگن در درون همون است، میگن که نه تاجیکستان ای دولتی چی میگن علایده دولت هست. مثلا تاجیکان فارسی حرف میزنن میگن. بله و من دیدم که شما با ایرانی ها با شیوه ایرانی گفتگو میکنید. بله تاجیکی این اچخه که ما تازه تاجیکی گپ زدن با شیوه تاجیکی نمیفهمن. میگن چی گفتم هستن. مثلا شما ایرانی هستی باشه. سلام داداش چطوری خوبی؟ ممنون مرسی. داداش گلم. داداش گلم میخوای واسهتون یک آهنگ بخونیم؟ میدونی من چی میخوام که از شهرام شاپری چیزی برای من بخونه. شهرام شاپری اوکی میتونین؟ بله آره. ای قشنگتر از پریو، ای قشنگتر از پریو تنها تو کوچه نریو، بچه های محل دزدن عشق منو میدزدن، عشق منو میدزدن. ای قشنگتر از پریو تنها تو کوچه نریو، بچه های محل دزدن عشق منو میدزدن، عشق منو میدزدن. ای یار قشنگ ماه بلند مشکی پوشم، با رنگ ابرو و شرق شرق نزنی تو گوشم. اگه یه روز بیای رو پشت من رخ بنمایی، خورشید که بخواد بالا بیاد روشا میپوشم. ای قشنگ تر از پریو تنها تو کوچه نریو، بچه های محل دزدن عشق منو میدزدن، عشق منو میدزدن. براو. چطور بود؟ خوب بود؟ عالی بود. عالیه دیگه جونم. سلامت باشی. از سراینده های ایران کی رو میپسندید؟ اندی موین، سیاوش خمایشی، گوگوش، شاپوره، همینا ماننده که از همون مثلا دولتمند خولوف استادای برجسته که رحمان هست مثلا اینا سروداشون یک فلسفه خودشون دارن، از ویا هم خیلی است. کرتای تو رنگ و رنگ هم زیبا است. بله بسیار. میتونید این رو بسرایید؟ البته. ترانه کرتای تو رنگ و رنگ از هنرمند مردمی تاجیکستان دولتمند خولوف. کرتای تو رنگ 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 رنگ، شیشتایی در روی سنگ روی سنگ، شیشتایی در روی سنگ، بزنید تار چنگ تار چنگ، ببریزی سینه زنگ سینه زنگ، میسی تو جانانه نیست، میسی تو جانانه نیست. آمدت گردم قد قامتت گردم، تو جورایی من باشی این نزاکتت گردم. آمدت گردم قد قامتت گردم، تو جورایی من باشی این نزاکتت گردم. مثل تو جانانه نیست، مثل تو جانانه نیست.
که تپوشی رنگ 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 شیشتایی در روی سنگ شیشتایی در روی سنگ بزنید تور چنگ ببریزی سینه زنگ مثل تو جانانه نیست سیمی تنی گل بسر بر منی جان جیگر کشوی از در بدر پس مانم در پشتی در سیمی تنی گل بسره بر منی جان جیگر کشوی از در بدر پس مانم در پشتی در مثل تو جانانه نیست شما از همه آوازخوان‌های دنیا ترانه میدونید؟ از همش. بیاید یک امتحان میکنیم. از سراینده‌های خودمان شروع میکنیم. ظفر ناظم. رفتم. گل دسته تو را دیدم عمری رفته باز آمد گل دسته تو را جستم عشقی رفته باز آمد گل دسته تو را دیدم عشقی رفته باز آمد گل دسته تو را جستم عمری رفته باز آمد کافی است. آفرین. مخلص نبیه با. مخلص چرا؟ تاقی بسرت تاقی شاهی بسرت شینم سری کوچه ها پرسم خبرت شینم سری کوچه ها پرسم خبرت شیشتم سری کوچه ها نیامد خبرت شیشتم سری کوچه ها نیامد خبرت به شده دخته بریزه جیگرت به شده دخته بریزه جیگرت شرارهی خاطره ها زی عشقی دیری نیما اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید مبارک شو. ای جان من اسیرم ای عمر من فدایت عمرم به آخر آمد بلال جان فزاید ای جان من اسیرم ای عمر من فدایت عمرم به آخر آمد بلال جان فزاید فرهاد دریا. بیگانه غریب و ملکی بیگانه غریب بیمارم و بکسم نه درمان نه طبیب کو مادر و دادر کی دعای خوانند بیگانه چی داند کی چی شد مردی غریب بیگانه غریب با ملکی بیگانه غریب بیمارم و بکسم نه درمان نه طبیب کو مادر و دادر کی دعای خوانند بیگانه چی داند کی چی شد مردی غریب. خیرالدین شریف. آستینکش بر زدگیه میره و سرک سرک آه مرا عاشق کدگیه خودش نداره درک آستینکش بر زدگیه میره و سرک سرک آه مرا عاشق کدگیه خودش نداره درک. این ترانه رو من نوشتم برای خیرالدین جان و دلشاد فیض الله. شبم یک شبم میمانی تو سیک زنم در لبی چگدانی تو
کاش شبم یک شبم مهمانی تو سیک زنم در لبی چگدانی تو باز کنم قلفی گیربانی تو باز کنم قلفی گیربانی تو بوسه زنم ای لب دستانی تو بوسه زنم ای لب دستانی تو بیاید از دخترها از دخترها کم میدونیم و خیلی مهرنگاری رستم که تشگلی گلینای با خنده شیرینای ریمال با اوز بنده با روخی نازنینای که تشگلی گلینای با خنده شیرینای ریمال با اوز بنده آه با روخی نازنینای زلیخا جهانی آرزویم را تمامی آبرویم را دلم را اختیارم را برایت هدیه کردم جهانی آرزویم را تمامی آبرویم را دلم را اختیارم را برایت هدیه کردم دلم را اختیارم را برایت هدیه کردم شبنمی سریا خب قطعی شادروان بهرام غفاری خانگی همون میخوانیم چکی چکی باران سر میشه روشانه ها تر میشه از گریه های نازه دو چشمکان تر میشه عشقه که تو سر میشه باز تو نگو 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 نه نمیشه باز تو بیا نرو 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 تو زی پیشم باز تو بیا اگه نهای تو سرسان میشم عجیب صدرالدین جان اگر خبر نداری از دل من اگر خبر نداری از دل من بدان من عاشق و مست تو هستم نگاهت میکنم هر جا که باشی تو را من به بهانه میپرستم سفر میکنم هر بار در هوایت با امیدی که باشم هم صدایت اگر مرا به دل داری نگیری بازم میشینم هر شب سر راهت بازم میشینم هر شب سر راهت ولی جان گلی جان گلی جان من قربانی تو میشم تو بیدار آه تو بیدار با فرمانی تو میشم گل جان من قربانی تو میشم تو بیدار آه تو بیدار با فرمانی تو میشم جانی بیک بین من و تو این روزی میمانه تا وقت هستی دوستا من آجا گذاشتن تو پای دوستی نشستی قول و قرار رو نشکستی نه 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 بیا بریم تو بشری عشق و محبت و مستی لا 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 نیگینه امان خلوه آمدت گردم جان قد و قامتت گردم آمدت گردم جان قد و قامتت گردم ای تو جانان ای تو جانان ای تو جانانی من باشی از آمدن گردم ای تو جانانی من باشی از آمدن گردم ای سنم تو خالی مشکل را به پیشانی زدی در میانی سینم صداقی پینهانی زدی ای سنم تو خالی مشکل را به پیشانی زدی در میانی سینم صداقی پینهانی زدی
در میانی سینم صداقی پنهانی زدی. ذکری الله. بیهوده خارم میکنی، بیهوده خارم میکنی، من خود نمیدانم چرا با این همه بیرحمیت من دوست میدارم تو را. بیهوده خارم میکنی، بیهوده خارم میکنی، من خود نمیدانم چرا با این همه بیرحمیت من دوست میدارم تو را. منیژه جان. دل درمندی مرا نبود به تو دوا، خبری قلبی مرا بشنوی به وفا. دل درمندی مرا نبود به تو دوا، خبری قلبی مرا بشنوی به وفا. خبری قلبی مرا بشنوی به وفا. سرای قاسیمووا، با همین به انجام میرسونیم این امتحان رو. سرای قاسیمووا. شام آمدیم، شام آمدیم، نمازی شام آمدیم. در پشتی درت، در پشتی درت مثل غلام آمدیم. ای دلبری جان، جان شیرینی جان، چو شیشته‌ای در خانه. برخیز و برو بهر سلام آمدیم. عجیب. 20 گرمی چای می نوشیم. امتحان رو با بهای 5 سپارید شما بچه ها. من کیف کردم. واقعا سپاس میگویم به این بچه ها. پوری هنرند. همین وجودشان لبریز هنر است. من بغیر از تحسین، بغیر از آفرین دیگر چیزی گفته نمیتوانم. سوال من چنین است: شما چگونه شناس شدید؟ در قصه آشناییتان را در میان بگذارید. خب من یکم بار دوشنبه اومده بودم یکم کورسیم ده. بعد در فیلارمونیا یک جای همون گیتار هم خیلی نوازن بچه ها. اومدم اینجا یگان دوست نداشتم. بعد همون از کجا اومدید؟ از قرغان. شما در شهر بختر بله. زندگانی میکردید. حالا چی حال در شهر بختر بله است؟ خانه در اونجاست. ایجاده چی هستیم؟ اجاره نشین. برای که دانشگاه اومدیم دودار هم دانشگاه میخونه. از همین سبب ما در اینجا اجاره گرفتیم که برای نزدیک شهر دانشگاه. پدر و مادر در شهر بختر؟ نه همینجا دانوزه. قطعا. همه کس اومدید شما؟ ما یکم خودم اومدم بعد ویا گفتم ما میریم عقب. همه کساش اومده. بعد در اینستاگرام دیدم که همونجا اکای من شعر میگن. نوشتم شاید گفتم اکام پیش بیام شما قد صحبت کنم همونجا کم کم گیتار بنوازم. قطعا گفتا که معش بیام. بعد همونجا رفتم یک برنامه بود. اکای نعیم جان برنامه تشکیل کرده بود که برنامه استعداد بود. هم خیلی بود برنامه. یک چند گیتاریستا را فریاد کرد که شما هم اشتراک کنید. با هم رفتم اشتراک کردم همونجا که در کامنتاری او چیزا ده در اکای نعیم جان بسیار نوشتن که همون بچه‌ای که سرود ایرانی خوند هم را دستگیری کردن هم را قطعیت بگیریم. با ما را فریاد کرد اکای نعیم جان. یک بیگه بود خونه‌اش رفتم صحبت داشتیم که امین جان هم در اومد. بعد اونجا قطعی شناس شدیم. امین جان پیش ما شناس شده بود قطعی اکای نعیم جان. ما در خونه اکای نعیم جان قطعی شناس شدم. نعیم جان آفرین. من سپاس میگم اینقدر دل زیبا دارید شما نعیم جان. بله بهترین انسان است. انسانی بهترین، مردی قوی. واقعا شما این بچه های جوان را دستگیری میکنید. من فقط میگم قند زنید. دیگر حرف ندارم. آفرین بر شما. من 3 ماه در خانه اکای نعیم جان زندگی کردم. 3 ماه. بله شب و روز. عجیب. عجیب. خوب یعنی سبب آشنایی شما این باز هم بگویم که نعیم جان است. خطا نمیکنه. ما در دندانهای شما من بریکت رو میبینم و میخوام که این بریکت ها رو شما نشان دید. کنی کشوید نزدیک. اکنون من دندانهایی که شده هستم که روزا میاد جاز کردم در کار. یعنی دندانهای شما بینشان فاصله زیاد است. بله زیاد است. از خیلی نزدیک قریب اومده. دندانهای پسر خوردی من هم خیلی فاصله داشت بینش و خوب شد. 1 سال است بریکت دارد تماما محکم. بله یعنی که رزولت هست میشه. البته 100%.
من در همه کامنتاری‌ها بسیار می‌نویسن باور کن آقای ارزو. چی میگن؟ میگن که بین دندان میگه بسیار آواز خوب داری و اما دندانات اساس کرد با زور میشه گپ نیست گفتم گپی هم را گرفتم دندان را بریکی زدیم یعنی از بین دندان شمال نگذاره نه زنده باشه و من دیدم دندان های زوکر جان هم کمک پست و بلندن شما باید بریکت کنید میمونه میمونه ایوان خوبترن پایانش بسیار چیزه من مایدکی نه بسیار بازی میکردم زبان خطی کجالا شده نه در خردی با زبان بازی کنید این خوب است در بزرگی بازی این شوخی بود با من نمیشویم گفت بیمانی چی در کن بله الان میبینم این بچه ها سرخ شدن عجب بچه های با حیا و من دوی میپرسم که انسان چگونه سرخ میشود انسان چگونه سرخ میشود یک نفر با من گفت که آخر شرم و حیا داشته باشی که سرخ شدی نداشته باشی از کجا سرخ میشوی خسته نشدید نه البته شما تو اگر یک هفته تا یک سال صحبت کنید جون شما یک شخصیت بزرگ هستین با شما هرگز انسان سلامت خسته نمیشه سلامت باشید درودی مرا به پدرها و مادرهایتان برسانید این آغاز همکاری های ما است سلامت باشید من بعد میخواهم شما رو در صحنه های بلند ببینم در صحنه های کلام ببینم دنیا رو تسخیر کنید تشکر برای خود شما آقای جون که ما رو به برنامه دعوت کردین بسیار میندار هستیم از شما 100 ساله شویم بعد از اون پیر شوین آقای جان و مخلصای آقای ارزو جان سلامت سربلند باشین همتون زنده باشین من با امین جان همراه میشم تشکر زیاد آقای جان یک بار دیگه مینداریم که ما رو دعوت کردیم به برنامه خندیدیم بازی کردیم شوخی کردیم تا برنامه‌های دیگه خداوند نگهبانتون باشه دوستان عزیز سلامت باشید خداحافظ خداحافظ دوستان قند من